ಫೀಚರ್ಸ್ ನ ಆಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲೇ ಸಿ ಶಾರ್ಪ್ ಒಳಗೆ. ಸೊ ಯಾವ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಒನ್ ಇಸ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ reach intrinsic model for error handling. Okay, third one is decimal data type for financial applications. Okay, so fourth one is modern approach to debugging. Fifth one is robust security model. Okay, so garbage collection you have already seen in the previous Java. Okay, so Java and advanced Java ಒಳಗೆ ನೋಡಿ. So ಅಲ್ಲಿ garbage collection ಆಗ್ತದೆ. So even in C sharp there is a automatic garbage collection. Okay, so the second one is rich intrinsic model for error handling. So error handling ಒಳಗೆ error handling ಸಲಾಗ ಏನದ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಒನ್ ರೀಚ್ ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ನ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಲ್ಲೇ ಸಿ ಶಾರ್ಪ್ ಒಳಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಡಾಟಾ ಟೈಪ್ ಫಾರ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಏನಾದ್ರು ಅಮೌಂಟ್ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದಿರಲಿ. ಸೊ ಇದೇ ಅಂತಲ್ಲೇ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಓಕೆ ಲೈಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನದ ಡೆಸಿಮಲ್ ಡಾಟಾ ಟೈಪ್ ಈಸಿಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಟು ಡಿಬಗಿಂಗ್. ಸೊ ಡಿಬಗಿಂಗ್ ಸಲಾಗ ಏನದ ಒಂದು ಹೊಸ ಅಪ್ರೋಚ್ ಕೊಟ್ಟಾನ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಇಸ್ ರೋಬೋಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮಾಡೆಲ್. ಸೊ ಯಾವ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮಾಡೆಲ್ ಕೊಡಾಕತ್ತಾನ? ರೋಬೋಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮಾಡೆಲ್ ನ ಕೊಡಾಕತ್ತಾನ. ಸೊ ವಿಲ್ ಸಿ ಇನ್ ದ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಸೊ ಹೆಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಯಾವ್ದು ಎರರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಕೊಡಾಕತ್ತಾನ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಡಿಬಗಿಂಗ್ ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ನಾಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ರೋಬೋ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ models ಅಂದ್ರೆ ಏನು. ಸೊ ಇನ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದೋಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ವಿತ್ ಅ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಗೂ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅದ ನಮಗೆ. ಸೊ we have those descriptions with the program in the upcoming classes. We'll go through that. So now just remember that what all the features are added in the C sharp. So one is automatic garbage collection. Okay, the second one is reach intrinsic model for error handling. Andre error handling ಗೆ ಒಂದು specialized model ಕೊಡಾಕತ್ತಾನ. So the third one is decimal data type for financial applications. Okay, the fourth one is modern approach for debugging, and the fifth one is robust security model. These are the 5 new features are added in the C sharp. Okay, so the next we'll move for the next. So the fourth one is the fourth characteristics object oriented. So object oriented already we have seen. Okay, so we'll see what are the object oriented features are added in the C sharp. Okay, so the first one is C sharp is truly object oriented. Okay, so C sharp is a truly object oriented programming language. In history, okay, in history I have said that C++ is not a not C++, Java is not a truly object oriented language. Okay, so in the history of C sharp ಒಳಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ, Java is not a truly object oriented language but C sharp is a truly object oriented language ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಾಕತ್ತಾನ. Okay, so the second point is it supports all the 3 types of object oriented system. So ಯಾವ object oriented system ಒಳಗೆ main important thing ಏನದಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ encapsulation, inheritance and polymorphism. These 3 things are supported in the C sharp. Okay, so encapsulation, inheritance and polymorphism, these are the main terms we can say in the object oriented language. So those are supported by the C sharp. Okay, so the next one is the entire C sharp class model is built on top of the virtual object system. Okay, of the .NET framework. So ಏನದ .NET framework ಒಳಗ C sharp ಏನದ ಎದರ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಆಗತ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೆ ವರ್ಚುವಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, VOS ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ವರ್ಚುವಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗ ವರ್ಕ್ ಆಗಕತ್ತದ. ಸೊ .NET framework is totally built on the virtual object systems. Okay, in C sharp everything is an object. So there are no more global functions, variables and constants. So ಇಲ್ಲಿ ಏನದ ಜಾಸ್ತಿ ನಮಗೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಡಾಟಾ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಅಂತೆ. ಸೊ ಹಂತಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಗ್ಲೋಬಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಅ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ನ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ
these are the object oriented programming features added in the C sharp. So first one is C sharp is a truly object oriented languaging, okay, and it supports three main terms in the object oriented programming language. Those are encapsulation, inheritance, and polymorphism. Okay, so the next point is .NET framework is built on a virtual object system. Okay, ಸೊ ಅದ್ರಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಡಾಟಾ ಟೈಪ್ಸ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಟೋಟಲಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ is treated as a objects. So clear? Okay, so we'll move for the next slide. So the fifth one is type safe. Okay, so type safe ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಈಗ ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ ಮೆಸೇಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಏನಾರ ಎರರ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ನಾಗ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ. ಸೊ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಡಾಟ್ ಬರ್ಬೋದು. ನೀವು MS ವರ್ಡ್ನಾಗ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as type safe. It is indicating your error. Okay, so error ಅನ್ನಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಸೊ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಅನ್ನಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಏನಾದ್ರೂ ಮೆಸೇಜ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟೈಪ್ ಸೇಫ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೈಪ್ ಸೇಫ್ಲಿ ಪ್ರಮೋಟ್ಸ್ ರೋಬಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಟೈಪ್ ಸೇಫ್ಲಿ ಏನದಲ್ಲ, ರೋಬಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಸಿ ಶಾರ್ಪ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಸ್ ಅ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಪ್ ಸೇಫ್ ಮೆಜರ್ಸ್. ಸೊ ಟೈಪ್ ಸೇಫ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಸಿ ಶಾರ್ಪ್ ನ ಹೆಂಗದ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಆಲ್ ಡೈನಾಮಿಕಲಿ ಅಲೋಕೇಟೆಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ arrays are initialized to 0. So first ಏನದ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಸೇಫ್ ನಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಡೈನಾಮಿಕಲಿ ಅಲೋಕೇಟೆಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಸೊ ಎಲ್ಲಾನು ಏನದ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಟು 0 ಆಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಟೈಪ್ ಸೇಫ್ ಒಳಗ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಅನ್ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ಡ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ an error message by the compiler. ಅದೇ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಅನ್ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಾಗ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಒಳಗೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ತೋರಿಸ್ತದೆ, ಎರರ್ ಅಂತ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ತೋರಿಸ್ತದಿಲ್ಲ ಲೈನ್ ಒಳಗೆ. ಓಕೆ, MS ವರ್ಡ್ ಒಳಗೂ ನಿಮ್ದು ಡಿಕ್ಷನರಿ ಒಳಗೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೇನ್ ತೋರಿಸ್ತದೆ, ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಲೈನ್ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೂ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅನ್ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ಡ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಕಂಪೈಲರ್ ನಿಂದ ಎರರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೈಪ್ ಸೇಫ್. ನೀವು ಆಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಆಡ್ ಟು ಡಿಕ್ಷನರಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅದು ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನೀವು ಅದನ್ನ ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ದಟ್ ಎರರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಟೈಪ್ ಸೇಫ್ ಇಸ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅನ್ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ಡ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ನ ಎರರ್ ಮೆಸೇಜ್ ತೋರಿಸೋದು ಯಾವುದು, ಕಂಪೈಲರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್? ಎವ್ರಿಬಡಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್? ರೈಸ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. Okay, so lower your hands. Still it's continued. The next slide ಮಾಡತನ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಹಂಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. Okay, so next one is next it's continued. Type safe tag continue with it. So access to arrays are range checked and want if it goes out of bounds. Okay, so ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನಂದ್ರೆ access to arrays range checked ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ range checked ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ array 2 bytes ಇಂದ ಏನಾರ ನೀವು ರೇಂಜ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೋದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಅರೇ ಔಟ್ ಆಫ್ ಬೌಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎರರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಷ್ಟು ರೇಂಜ್ ನಾಗ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟ್ರೊಳಗ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೋತಂದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಮೆಸೇಜ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅರೇ ಔಟ್ ಆಫ್ ಬೌಂಡ್ ಅಂತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಕೊಡ್ತದೆ, ಟೈಪ್ ಸೇಫ್ ಕೊಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸಿ ಶಾರ್ಪ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಮಿಟ್ ಅನ್ಸೇಫ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅನ್ಸೇಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಾರ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಯಾವ್ದನ್ನು ಪರ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್. ಓಕೆ, so C sharp enforces overall checking in arithmetic operations. So arithmetic operations ಒಳಗೂ ಎಲ್ಲಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಓವರ್ಫ್ಲೋ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ನೋಡ್ರಿ, you will get one error like divide by 0. Okay, so divide by 0 ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಎರರ್ ಬರ್ತದೆ. ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವೇನಂತೀರಿ, ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂತಿರಲ್ಲ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಒಳಗೆ. ಸೊ ಎನಿ ನಂಬರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 0 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಏನದ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಒಳಗ ನೀವು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 0 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದಲ್ಲ, ಟೈಪ್ ಸೇಫ್ ನಿಂದ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎರರ್ ಮೆಸೇಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾನೆ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಒಳಗೆಲ್ಲಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಯಾವುದು, ಟೈಪ್ ಸೇಫ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆನ್ ದಟ್. ಓಕೆ,
ಸೊ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎರರ್ 0, ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 0 ಎರರ್ ಅದ್ರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅದ. ಆಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅರೇ ಔಟ್ ಆಫ್ ಬೌಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅದ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಿಮಗ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ತರದ್ದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅದಾವ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್, ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅದ. ಸೊ ನಿಮಗ್ ಕೇಳ್ತಾನು ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ವಿಲ್ ಆಸ್ write the program for divide by 0 error. Okay, so write the program for array out of bound error. Okay, so 5 marks programs fixed ಕೇಳ್ತಾನ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನದಾವಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅದಾವ ಇನ್ನ ಸಿ ಶಾರ್ಪ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ಶಾರ್ಪ್ supports automatic garbage collections. Okay, so these all are done by the type safe. Okay, so type safe characteristics inde ಇವೆಲ್ಲಾನು carry out ಆಗ್ತದೆ. Clear? Okay, so we'll move for the next slide. Stop ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ ಇದು. Okay, ಸಾಕಾದವ್ರಿ ಅದು ನಿಮಗ ಅಂದಿಲ್ಲ ಹುಡುಗರು, ನಿಮಗ ಅಂದಿಲ್ಲ ಸುಮ್ಕುಂದರಿ. So sixth one is versionable. So sixth character is versionable. Making new versions of software modules work with the existing applications is known as versioning. Okay, versioning ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನ, ಮೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ವರ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇರ್ತದೆ, ಸೊ ಅದರಿಂದ ಹೊಸ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕರೀತಾನೆ ವರ್ಷನಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾನೆ. ನಿಮಗ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಾಗ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷನ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲ ಅದು ನಿಮ್ದು ಇದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷನ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷನ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೇನು. ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರ್ತದೆ, ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದ್ರಾಗ ಏನದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಬೇರೆ ವರ್ಷನಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷನಿಗೆ ನ್ಯೂವರ್ ವರ್ಷನಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾನೆ ವರ್ಷನಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾನೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ C# provides support for versioning with the help of new and override keywords. So ಇಲ್ಲಿ ಏನದ ನಾವು versioning C# ಒಳಗೆ versioning ಆಗಕತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ 2 keywords ನಿಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ new and override ಅಂತೆ. ಸೊ new keyword and override keyword, ಸೊ ಅವೆರಡು keywords ನಿಂತ ನಾವು versioning ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, so with this support a programmer can guarantee that his new class library will maintain binary compatibility with the existing client application. So ಇಲ್ಲೇನ ನಾನು ನೋಡಿ ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ರಿ. ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್, ಸೊ ಯಾವ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಿಂತ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ನ್ಯೂವರ್ ವರ್ಷನಿಗೆ ಹೋಗ ಅಂತ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ನಿಂತ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 2 keywords new and override. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ a programmer can guarantee that okay his new class library will maintain binary compatibility with the existing client applications. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ನ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಇಂದ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವಂದ ಆದಂತ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಿಲಿಟಿ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ನಾವು ನ್ಯೂವರ್ ವರ್ಷನಿಗೆ ಹೋದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಇದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತದೆ. ಏನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹೊಸ ಕ್ಲಾಸ್ ಲೈಬ್ರರೀಸ್ ಬಂದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ದಿದ್ದ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಒಳಗ ಅದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೊಸ ಅದನ್ನ ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೊಸ ಫೀಚರ್ಸ್ ನ ಆಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ನಾಗ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರೇ ಸೆಂಡ್ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಈಗ ಏನದ ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ರಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಬ್ಲೂ ಟಿಕ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಏನದ ಡಬಲ್ ಟಿಕ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ, ಆ ಫೀಚರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದ್ರಾಗ ಅದ, ಬಟ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಏನ್ ಹೊಸ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗತ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ಲೂ ಟಿಕ್ಕಿಂಗ್ ಬರತ್ತದ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳತ್ತಾನ ನೋಡ್ರಿ, ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಹೇಳತ್ತಾನ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಿಲಿಟಿ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದ, ಅದೇನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಏನಂದ್ರೆ ಹೊಸ ನ್ಯೂ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳತ್ತೇನೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದೇ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ನಾಗ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಬರೇ ಏನಿತ್ತು ಬರೇ ಡಬಲ್ ಟಿಕ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಈ ಡಬಲ್ ಟಿಕ್ಕು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಏನಂದ್ರೆ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಆಡ್ ಆಗ್ಯದ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನೋಡ್ಯಾನಂತಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಫೀಚರ್ ಆಡ್ ಆಗ್ಯದ. ಸೊ ಈಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ, ಸೊ ಹೊಸದೇನೇ ಆಡ್ ಆದ್ರೂ ಏನದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಿಲಿಟಿ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕತ್ತಾನ. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಕ್ಲಿಯರ್? ಮ್ಯಾಮ್ ಸಾಕ್ರಿ, ಯಾರು 40 minutes ಆಗಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ದಿನ ಬಂದ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಾ ಇದು ಟಾಪಿಕ್ ಮುಗಿಸ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆತ ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಉಳ್ದಾವಿನ. ಸ್ನೇಹ ಏನ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ ಅದೇ ಮಾಡ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಮಾಡ್ತೀಯನ? ಹಸು ಆಗ್ಯದೇನ? ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸು ಆಗ್ಯದ. ಏನಾದ ಅದಕ್ಕೇನಾದ? ಕ್ಲಾಸ್ ನಡೆದಿಲ್ಲ. 10 ನಿಮಿಷ ಕೂಡ ಆಯ್ತ ಸ್ನೇಹ. ಹಸು ಆದ್ರೆ ನಂಗೂ ಹಸು ಆಗ್ಯದ.
ನಿಮ್ಮ ಮನ್ಯಾಗ ಹೇಳಿ ಏನಾರ ತಗೊಂಬ ಅಂತೆ. Okay, so only last two characters remaining will end soon. Okay, so next. Okay, so next one is seventh one is compatible. Okay, so C sharp enforces the .NET common language specification and therefore allows interoperation with other .NET languages. Okay, illenada nodri, so .NET specification ante bartade, so .NET common language specification anta bartade. So .NET specification ಏನದಲ್ಲ ಸಿ ಶಾರ್ಪ್ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಂದ್ರೆ ಸಿ ಶಾರ್ಪ್ ತಗೋತದ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿ ಶಾರ್ಪ್ ಏನದ ಬೇರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಜೊತೆ, ಬೇರೆ .NET ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಜೊತೆ, ಬೇರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ C++ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ .NET ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಜೊತೆ. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ ದಟ್ ಬೇರೆ .NET ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಜೊತೆ ಏನದ ಇಂಟರ್ಆಪರೇಬಿಲಿಟಿ ಈಸಿಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಂಟರ್ಆಪರೇಟಿಬಿಲಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಒಂದ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗೆ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ, ಸೊ ಒಂದ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ರಾಗ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ಆಪರೇಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸಿ ಶಾರ್ಪ್ ಏನದ .NET ಇಂದ ಕಾಮನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ತಗೋತದ. ಸೊ .NET ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಇಂದ ಏನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅದಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತಗೋತದ. ಸೊ ಅದ್ರ ಸಲಾಗಿ ಏನದಲ್ಲ ಬೇರೆ .NET ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಜೊತೆ ಅದು ಈಸಿಲಿ ಇಂಟರ್ಆಪರೇಟಿಬಿಲಿಟಿ ಮಾಡ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಲ್ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇರೆ .NET ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಜೊತೆ ಅಷ್ಟ ಈಸಿಲಿ ಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಲ್ ಆಗ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ಶಾರ್ಪ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ support for transparent access to standard COM and OLE automation. So COM and OLE. So this point I will say in the next class. Okay, this one. Okay, so one diagram of the COM and OLE ante one dot diagram of the. So next class nag idu point ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. Okay, note down ಮಾಡ್ಕೋರಿ ನೀವು. ನನಗೆ ನೆನಪಿರ್ತದೆ, ನಾ ತಗೋತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿ ಶಾರ್ಪ್ ಒಳಗ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅದ, COM ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮತ್ತೆ OLE ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂತ ಅದ. ಸೊ ಅದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ COM ಅಂಡ್ OLE ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅದ, ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ. ಸೊ ದಿಸ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಈಗ ಏನ್ ತಲೆಗೆ ಇಟ್ಕೋರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ COM ಅಂಡ್ OLE ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ C sharp also permits interoperation with C style API. So interoperation support ಆಗ್ತದೆ. So interoperation means ಅದೇ one programming language ಒಳಗೆ ನಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರದೆ ಮೀನ್ಸ್ ಒಂದ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಬರದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ಕಡೆನೂ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಂಟರ್ಆಪರೇಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎರಡು PC ನಡ್ಬೇಕು, ಎರಡು ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಡ್ಬೇಕು, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಂಟರ್ಆಪರೇಷನ್. ಸೊ totally what he is saying that C sharp is a compatible language. So compatible language ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಸಿಗೂ ಈಸಿಲಿ interoperable ಆಗ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ except these 2 points everything clear? Except these 2 points everything clear? COM and OLE, everybody raise your hands. Okay, so don't worry about those 2 points. So I'll say that in the next class. Okay, last one. Okay, so 8th one is flexible. Okay, so flexible and then nodri 8th character is flexible. Although C sharp does not support pointers, we may declare certain classes and methods as unsafe and they use pointers to manipulate them. Okay, so illenada C sharp ಒಳಗ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ದಾನ C sharp ಒಳಗ pointers support ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. So make clear that C sharp does not support the pointers. Okay, so although pointers support ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರು we may declare certain classes and methods as unsafe. ಅಂದ್ರೆ we have pointers directly support ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, but we can manipulate using the pointers. Okay, so ಅಲ್ಲೇನದಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗ ಪಾಯಿಂಟರ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳತ್ತಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಏನಾದ್ರೂ ಹೊಸ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಂದ್ರ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗ ಏನಾರ ಚೇಂಜಸ್ ಅನ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಏನಾರ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಒಳಗೆ ಏನಾರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಿತ್ತು ಅಥವಾ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಅಂತಲ್ಲೇ ನಾವು ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪಾಯಿಂಟರ್ಸ್ ನ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗೆ ಪಾಯಿಂಟರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಹಂಗಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು C sharp ಒಳಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಬಿಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ we can manipulate, but we are not directly using the pointers. Clear? So
however these codes will not be type safe. So when manipulate ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಸೊ ಅವನ್ನ type safe ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕತ್ತಾನ. Okay, so clear? He is saying that we are not directly using the pointers in the C sharp, but existing can be manipulated. So and manipulated ಮಾಡ್ತೀವಿ, but ಆ manipulate ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅದು unsafe ಅದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Okay, so it will not support the type safe ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Clear? Okay, so we'll go for the next one. So last one is interoperability. So C sharp provides support for using COM object no matter what language was used to author them. Okay, so COM ತಿಳಿದ್ರನೇ ಇದು ನಮಗೆ ತಿಳಿತದೆ. So this slide I will continue in the next slide, the next class. Okay, so COM ದೊಡ್ಡದ ಅದರದ್ದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಈಗ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾಗ COM ತಗೊಂಡು ಇದು interoperability ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್? ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಕ್ಲಿಯರ್? 8 points clear? ಎತ್ತಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ರೈಸ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಏನಂತಾವ ಸಚಿನ್? ದೊಡ್ಡ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಆಗಲ್ರಿ, ಏನಾಗಂಗಿಲ್ಲ. ಆಗ್ತದ ಪಿಪಿಟಿದಾಗ ನಾ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಅದ ನನ್ ಪಿಪಿಟಿ, ಬಟ್ ಈಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗ್ ತಿಳಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಈಗ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇನ. ದೊಡ್ಡ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಏನ್ ಪಿಪಿಟಿದಾಗ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸಚಿನ